বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। পাঞ্জাব হাইকোর্টের নির্দেশে 26/11 মুম্বাই হামলার মূল চক্রী জাকিউর রহমান লকবি মুক্তি পেতে চলেছেন। হাইকোর্ট লকবির পিটিশন গ্রহণ করেছে, তার গ্রেফতারি বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। পাঞ্জাব হাইকোর্টের নির্দেশে 26/11 মুম্বাই হামলার মূল চক্রী জাকিউর রহমান লকবি মুক্তি পেতে চলেছেন। হাইকোর্ট লকবির পিটিশন গ্রহণ করেছে, তার গ্রেফতারি বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। পাঞ্জাব সরকার লকবির যে ডিটেনশন অর্ডার জারি করেছিলেন, আদালত সেটাও খারিজ করেছে। মুম্বাই বিস্ফোরণ মামলার মূল চক্রী লকবি গত বছর 14 ডিসেম্বর এই মামলায় জামিন পেয়ে যান। তবে ভারত এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানানোয় জনসুরক্ষা আইনে ফের তাকে আটকের সিদ্ধান্ত নেয় পাক সরকার। রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আফগান নাগরিককে অপহরণের অভিযোগে ফের গ্রেপ্তার করা হয় লকবিকে। সেই মামলাতেও জামিন পেয়ে গেছেন তিনি। চলতি বছরের 13 মার্চ ইসলামাবাদ হাইকোর্টে নিজের ডিটেনশন অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করেন লকবি। লকবির আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে অবিলম্বে তার মুক্তির নির্দেশ দেয়। ভারতের পক্ষ থেকে এই নির্দেশে তীব্র নিন্দা করা হয়। তৎক্ষণাৎ পাক হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠিয়ে ক্ষোভ জানায় নয়াদিল্লি। তারপর দিনই পাঞ্জাব সরকার এমপিওর অধীনে লকবিকে আটকের সময়সীমা আরো 30 দিন বাড়িয়ে দেয়। Walking because this government wants him to walk. It is the BJP government which has been showing laxity. When you release the likes of Masrat Alam, what is the message that you are sending across the border? That you do not care as to whether a terrorist is behind bars or he's out in the open. From 2008 to 2014, did you hear of a single instance when Lukvi was either released from jail or an attempt was made to release him from jail? And the reason for that is because the UPA government was bringing pressure to bear on Pakistan consistently that we want Lukvi back to stand trial for the 26/11 outrage. But ever since this government has come, in the last 10 months, this is the 10th report of Lukvi having been released. And this is primarily because this government has been sending out mixed signals or very ambiguous signals to Pakistan. पाकिस्तान गंभीर नहीं रहा इस विषय पे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा मजबूती से रखे, इतने तथ्य होते हुए, उसके बाद वहां की अदालत ये फैसला करे। ये दोनों देशों के संबंधों को के हित में नहीं है ये बात। हम आज भी इस बात को कहते हैं कि वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के प्रशासन और वहां की फौज जो प्रभावित करती है इन निर्णयों को, उनको इस पे सोचना होगा और लखावी और बाकी जो साथ के उनके षड्यंत्रकारी हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए। It's quite clear that Pakistan is a terrorist compliant state, and it's not possible for any court to convict anybody there because the prosecutor there doesn't produce any evidence. So the courts there have no alternative but to release these people. I think the question more important is how does India deal with this issue? Because Lukvi is a man who is going to start again. He is a fanatic. He is going to start again. I think we'll have to review whether this alliance that we have formed in Kashmir is conducive to law and order in the state and national security of the country. I think we have now a major situation where a soft approach will not pay. We must now start taking at the hard alternatives. Bureau Report, খবর ত্রিপুরা। এনআরএইচএম প্রকল্পের 4 কোটি 47 লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগে 59 জেলার সিএমও সহ 17 জন ডাক্তারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার আগরতলা ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিকে ডেপুটেশন দিল যুব কংগ্রেস। সম্প্রতি 59 জেলার সিএমও সহ 17 জন ডাক্তারের বিরুদ্ধে এনআরএইচএম প্রকল্পের 4 কোটি 47 লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠেছে। এই 17 জন ডাক্তারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এবার সরব হলো ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটি। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং 17 জন ডাক্তারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিকে এক ডেপুটেশন দিল যুব কংগ্রেস। এদিন রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে গিয়ে ডিজির হাতে তাদের দাবি সনদ তুলে দেয়। সঙ্গে তারা আগাম জানিয়ে রাখে যদি দ্রুত এই ঘটনা তদন্ত না হয় তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। একটি জেলা, ওই জেলার মধ্যে স্বাস্থ্য মিশনের যে ঘোটালা হয়েছে প্রায় 4 কোটি 47 লক্ষ টাকা, ওই ঘোটালার ব্যাপারে আমরা বর্তমানে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরোধী সিনহার নির্দেশে উনি ওই এলাকার বিধায়ক থাকাতে বারবার থানার মধ্যে গিয়ে এফআইআর করতে গিয়েছিল, কিন্তু এফআইআর ওনার নেয়নি। তারপর বাধ্য হয়ে
উনি হাইকোর্টে রিট পিটিশন করে ওই রিট পিটিশনের মাধ্যমে যেভাবে হোক এফআইআর হয়েছে, 17 জনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত 17 জনকে গ্রেপ্তার করছে না। তাই আমরা আজকে ডিজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অবিলম্বে যে 17 জনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। উদয়পুর পুর পরিষদে 2015-16 সালে জনমুখী কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। গুরুত্ব পেয়েছে নাগরিক পরিষেবা। এবার শহর উদয়পুরকে সুন্দর রাখতে ও তার সরোবরগুলিকে দূষণমুক্ত রাখতে গৃহীত হয় 22,23,10,000 টাকা। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এসব কথা তুলে ধরেন পুর পরিষদের চেয়ারপারসন মনিকা দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান রঞ্জন কৃষ্ণ দাস। উদয়পুর পুর পরিষদের 2015-16 সালের জনমুখী কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। গুরুত্ব পেয়েছে নাগরিক পরিষেবা। একই সাথে কর্মপরিকল্পনায় শহরের পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষ ও শিক্ষিত বেকারদের স্বাবলম্বী করে তুলতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। শহর উদয়পুরকে সুন্দর রাখতে ও তার সরোবরগুলিকে দূষণমুক্ত রাখতে ঠিক হয়েছে কর্মপন্থা। গত 7 এপ্রিল পুর পরিষদের সদস্যা বিভাগীয় সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গৃহীত হয় 22,23,10,000 টাকার উন্নয়নমূলক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তা তুলে ধরেন পুর পরিষদের চেয়ারপারসন মনিকা দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান রঞ্জন কৃষ্ণ দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে শহর উদয়পুরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সব দিক থেকে সাজিয়ে তুলতে পুরবাসীর সাহায্যের আবেদন রাখা হয়। গত কয়েক বছরে কেন্দ্র, রাজ্য এবং সরকারের সহায়তায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প, যে এই প্রকল্পের বস্তি উন্নয়ন খাতে আমরা গত বছরে 508টি ঘর, শৌচালয় সহ রাস্তা, ড্রেন তৈরি হয়ে গেছে এবং বিগত আর্থিক বছরে স্টেট গভর্নমেন্টের যে পদেও 29 লক্ষ টাকার প্রস্তাব রাখছি, এটা মানে ঘাটতি। আর গত বছরে যে গরিব মানুষের জন্য আমরা 1973টি পাকা শৌচালয় করেছি, তারও যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাতেও প্রায় 35 লক্ষ টাকা ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি আমরা বাজেটে প্রস্তাব করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে যে নতুন প্রকল্প ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন, এই প্রকল্পের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকার উন্নয়নে আমরা ব্যাংক ঋণ ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত গরিব মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিংয়ের প্রস্তাব। পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও ছিলেন পুর কমিশনার বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য ও দেবাশিস ধর চৌধুরী। সবাই 7 এপ্রিল গৃহীত হয় 2015-16 অর্থ বছরের জন্য 1,11,73,000 টাকার রাজস্ব আদায় ও তার যথারীতি ব্যয় বরাদ্দের পরিকল্পনা এবং আর্থিক বছরের কর্মপরিকল্পনার 22,23,10,000 টাকার উন্নয়নমূলক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের কথা জানানো হয়। যে সমস্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মপরিকল্পনা ঠিক হয় তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ সহায়তায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প, যেমন বস্তি উন্নয়ন, যাতে গত কয়েক বছরে সর্বমোট 508টি ঘর, শৌচাগার, রাস্তা, ড্রেন প্রভৃতি বিষয়গুলি তৈরি হয়েছে। এ কাজের বাকি ড্রেন তৈরির জন্য 29 লক্ষ টাকার প্রস্তাব রাখা হয়। শহরে বসবাসকারী গরিব মানুষের জন্য 1973টি পাকা শৌচাগার করার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। তার ঘাটতি মেটানোর জন্য 35 লক্ষ টাকার প্রস্তাব রাখা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে সাময়িক আবাসনের জন্য উপযুক্ত বাড়ি তৈরি করার জন্য 2 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়। শহরে গরিব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রিক্সা শ্রমিক, অটো শ্রমিক, গাড়িতে নিয়োজিত শ্রমিক, ধোপা, নাপিত, মৎস্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য 75 লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উদয়পুর থেকে শান্তনু বণিকের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। নিয়ে নিচ্ছে আবার একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও স্বাগত। চলে যাচ্ছে অন্যান্য খবরে। আর কিছুদিন পরেই এডিসি নির্বাচন, আর এই নির্বাচনের প্রাকলগ্নে 10 কুলাই চাম্পাহুর উপজাতি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী মধুমতি দেববর্মাকে সাথে নিয়ে এক সুবিশাল মিছিলের মধ্য দিয়ে মহকুমা শাসকের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দিল বামফ্রন্ট।
কাউন্টডাউন শুরু, আর কয়েকদিন পরেই এডিসি নির্বাচনের পালা। নির্বাচনকে সামনে রেখে জোর প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে সিপিআইএম। চাম্পাহাওর উপজাতি কেন্দ্রের প্রার্থী মধুমতি দেববর্মাকে সাথে নিয়ে এক সুবিশাল মিছিলের মধ্য দিয়ে মহকুমা শাসক অজিত কুমারের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দিল বামফ্রন্ট। তার আগে এক সংক্ষিপ্ত সভা হয়। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার সম্পাদক পঙ্কজ চক্রবর্তী, ললিত কুমার দেববর্মা, প্রার্থী মধুমতি দেববর্মা সহ অন্যান্য সমর্থকরা। তারপর এক সুবিশাল মিছিল আমবাসা বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আমবাসা মহকুমা শাসকের নিকট এসে মনোনয়নপত্র জমা দেয় মধুমতি দেববর্মা। ওনার সাথে ছিল বামফ্রন্টের সমর্থকরাও। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। এক গোপন খবরের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ বুধবার রাত 10টায় খুনের সাথে অভিযুক্ত এক কুখ্যাত দুর্বৃত্তকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে আগরতলা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সের পুলিশের হাতে হস্তান্তর করার কথা। যাত্রাপুর থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাত 10টায় খুনের সাথে অভিযুক্ত এক কুখ্যাত দুর্বৃত্তকে আটক করেছে। তার নাম সুনীল দেববর্মা, বয়স 22। বৃহস্পতিবার তাকে আগরতলা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেশ কয়েক মাস পূর্বে সোনামুড়া মহকুমার পোয়াংবাড়ি এলাকার রণজিৎ দাস নামে এক অটোরিকশা চালক ইন্দুরিয়া এলাকায় গাড়ি নিয়ে আসলে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে অটো চালক খুন হয়। এই খুনের ঘটনায় দুর্ধর্ষ কুখ্যাত সুনীল দেববর্মা সহ আরও দুজনকে মেলাগড় থানার পুলিশ আটক করে। সুনীল দেববর্মা অসুস্থতার কারণে তাকে পুলিশ হেফাজতে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ৩রা মার্চ ২০১৫ জিবি থেকে দুর্বৃত্ত সুনীল দেববর্মা উধাও হয়ে যায়। বিগত ১ মাস ধরে এই কুখ্যাত সুনীল দেববর্মাকে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায়। যাত্রাপুর থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে কালীখোলা ভিলেজের এক গুপ্ত স্থান থেকে দুর্বৃত্তকে আটক করতে সক্ষম হয়। বৃহস্পতিবার যাত্রাপুর থানার এসআই প্রদীপ শীল জানান, এসআই জহর দেববর্মা সহ অন্যান্য পুলিশ জওয়ান নিয়ে এক গুপ্ত স্থান থেকে এই কুখ্যাত সুনীল দেববর্মাকে আটক করা হয়। নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স পিএসএ একটা কেস রেজিস্টার হয়েছে, যার একটা কনভিক্ট আসামি অ্যাডমিট আসতো জিবি হসপিটালে ফর ট্রিটমেন্ট। সুনীল দেববর্মা, সে একটা মার্ডার কেসের কনভিক্টেড এপি। সে ওয়াজ আন্ডার ট্রিটমেন্ট অ্যাট জিবি হসপিটাল অ্যান্ড ওইখান থেকে ৩/৩/২০১৫-তে সে রেখে গেছে। পরবর্তী বহুত সার্চ টার্চ করে না পাই আমি এমসিসিপিএস একটা কেস রেজিস্টার করা হয়েছে, খবর আছে। সে আমাদের এখানে ঘুরছে, ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু গতকাল বিশেষ সংবাদ পাই আমি এবং আমার লোকে সাব ইন্সপেক্টর জহর দেববর্মা অন্যান্য স্টাফ নিয়ে সেটা কালীখোলা একটা জায়গায় আমাদের এলাকার মধ্যে রেড করছে। রেডের মাধ্যমে তাকে পাওয়া গেছে। কাঠালিয়া থেকে নারায়ণবদের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। এক গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার পুলিশ কুলাইয়ের হরিণমারা এলাকা থেকে 4 জন 3 তাস জুয়ারিকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে নগদ 10,000 টাকা সহ মোবাইল ও তাস বাজেয়াপ্ত করে। গত কিছুদিন আগে আমবাসা থানাধীন 9 মাইল এলাকার এক বাড়ি থেকে এক টিএসআর জওয়ান সহ 6 জন 3 তাস জুয়ারি আটক করে পুলিশ তাদের কাছ থেকে 82,130 টাকা বাজেয়াপ্ত করে। এদিকে বুধবার রাত আনুমানিক 10টা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার পুলিশ কুলাইয়ের হরিণমারা এলাকা থেকে 4 জন 3 তাস জুয়ারি আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে নগদ 10,000 টাকা সহ তাস মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারা হলো পুলিননাথ ভৌমিক, তপু পাল আর 2 জনের নাম জানা যায়নি। এই বিষয়ে আমবাসা থানার এসআই সুমিবল দেবনাথ জানান, আজকে রাত্র 10টার দিকে আমরা গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পাই যে কোলাই হরিণমারাতে কিছু লোক অবৈধ তাসের মাধ্যমে জুয়া খেলিতেছে। তখন আমরা ওখানে যাই এবং সেখানে একটি বাড়ি দেখে আমরা মোট 4 জন জুয়ারিকে কিছু তাসের বান্ডিল এবং জুয়া খেলায় ব্যবহৃত টাকা সহ আমরা আটক করি এবং তাদেরকে আমরা ওখানে অ্যারেস্ট করি এবং তাদের মধ্যে একজন মাস্টার আছে বলে আমরা জানতে পারি, সরকারি শিক্ষক। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।
ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড সোনামুড়া মহকুমার কৃষি জমিগুলি। মহকুমার কুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া এলাকাতে কৃষকদের মাথায় হাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের কাছ থেকে এখনো কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয়নি, যদিও কুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত নজর রাখছে সম্পূর্ণ বিষয়টি। বিগত কয়েকদিনের কালবৈশাখীর ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন রাজ্যের কৃষকরা। বহু ফসল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে শিলাবৃষ্টিতে। আর এই ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাদ যায়নি রাজ্যের কৃষি মহকুমা বলে পরিচিত সোনামুড়া মহকুমার কৃষি জমিগুলিও। মহকুমার প্রায় সবকটি এলাকায় কৃষকদের এখন মাথায় হাত। মহকুমার কুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া এলাকার কৃষকরাও বৃষ্টিতে সম্মুখীন হয়েছে বেশ ক্ষয়ক্ষতির। এলাকার প্রায় 6 হেক্টর জমিতে চাষ করা বিভিন্ন সবজি নষ্ট হয়ে পড়েছে। এলাকার বেশিরভাগ কৃষকরাই ক্ষুদ্র চাষী। অনেক ধার দেনা করে তারা ফসল চাষ করেছে। প্রথম অবস্থায় লাভের মুখ দেখেছিল, কিন্তু বেশ কয়েকদিনের শিলাবৃষ্টি ও প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবে তাদের সব আশা ভেস্তে গিয়েছে। এখন তারা দিশেহারা। এই এলাকায় জমিগুলিতে বেশিরভাগই ঝিঙ্গে, করলা চাষ করা হয়েছিল, কিন্তু শিলাবৃষ্টি ও তার সাথে জমিতে জল আটকে পড়ায় প্রায় সবকটি জমির ফসল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় হতদরিদ্র কৃষকদের ভবিষ্যৎ একটা অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাচ্ছে। আমি ঝিঙ্গা ক্ষেত আবার তো গতবারের থেকে আবার আরো 1.5 কানি ক্ষেত বেশি করেছি, কিন্তু আমার ঝিঙ্গা ক্ষেতের অবস্থা খুব ভালো ছিল। মনে করছিলাম যে আবার কমপক্ষে 1 লক্ষ টাকার উপরে বিক্রি করা হবে। এর কারণে আমাদের ঝিঙ্গা একদম শেষ হয়ে গেছে। শিল পড়ছে, শিলের কারণে গাছের আগা টাগা সব মরে গেছে এবং খেতে দিয়ে অনবরত জল গড়িয়েছে। এই জন্য গাছ রক্ষা করাটাই খুব কঠিন হয়ে গেছে। এটার পুঁজি বানাতে 10,000 টাকা 12,000 টাকা পুঁজি গেছে। পুঁজি দেওয়ার পরে আমার গাছটা বৃষ্টিটা গিয়া একবার গাছটা বই গেছে মরলে একবার আমি একবার পুঁজিটা দিলি শেষ। আমি আরো অল্প কয়টা বেচছি, কত 1,000-1,500 টাকা বেচা আছে। এই নতুন করে বেচছি, বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রে শেষ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কৃষি দপ্তর থেকে এখনো কোনো খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি কৃষকদের কাছ থেকে। যদিও কুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত নজর রাখছে সম্পূর্ণ বিষয়টির উপর বলে জানা যায়। আর ফসল ধ্বংস হওয়ার ফলে একজন কৃষকের ক্ষতি হয়েছে 40 থেকে 50,000 টাকা। আর এই অবস্থায় দিশেহারা কৃষকদের একটাই দাবি, প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর যাতে তাদের প্রতি একটু সুনজর দেয় এবং কৃষকদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এখনকার বৃষ্টি হওয়ার পর এটা আবার পুরা খেতে লাল হয়ে মার গেছে কি জল উঠিয়ে এই হচ্ছে তো আমরা পুঁজি শেষ। তাহলে অবশ্যই আমার যদি কিছু সাহায্য দেয় তাহলে মনে করেন আমার একটু সাহায্য করে আমার একটু উপকার বা হেল্প করে মেন পেশা। তো কৃষির দিয়ে কিছু করুম এমন চিন্তা ভাবনা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আছে। জমিনে জিঙ্গা করছি, এই তো বেচা কিনিরা লাগিয়ে উঠছিল। মনে খুদারে ইটান লীলা জ্বরে যে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, জ্বরে শিলে প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে। যেটা মানে নিজে কেমন করে দিয়ে জিনিসটা খারেমো দাঁড়ামো এটা নিজে ভাবতে পারতেছি না। সরকারের কাছে যদি কিছু একটা সাহায্য সহায়তা লাইন করে দেয় তাহলে আগামী দিন কিছুর উপরে দাঁড়ায় কিছু চাষিরা যে খেতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা কিছু সাহায্য চাইতেছি। আমরা যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমরা একজনে আর এই আশায় এখন দিন কাটাচ্ছে ওই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলো। সুকান্ত বর্মন ও রতন দাসের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। প্রথমবার শান্তিরবাজার মহকুমা পুলিশের উদ্যোগে শান্তিরবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে 38 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রথমবারের মতো শান্তিরবাজার মহকুমা পুলিশের উদ্যোগে শান্তিরবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক রক্তদান শিবির। বৃহস্পতিবার মহকুমা পুলিশের তরফে শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মহকুমার বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি থানা থেকে 4 জন মহিলা, 34 জন পুরুষ পুলিশ কর্মী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। শান্তিরবাজার নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন মায়া ভট্টাচার্য প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবিরের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার এডিশনাল পুলিশ সুপার বিপ্লব দেব, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুরজিৎ ধর, মহকুমা শাসক উত্তম মণ্ডল সহ মহকুমার বিভিন্ন থানার অফিসাররা। উদয়পুর থেকে আসা রক্ত সংগ্রহকারী দলের দায়িত্বে ছিলেন উদয়পুর ব্লাড ব্যাংকের ডাক্তার সুজিত রায়। যারা পয়সার অভাবে রক্ত ক্রয় করতে পারেন না তাদের সাহায্যার্থে এই মহৎ দান। মোট
সংগৃহীত রক্ত রয়েছে 12,256 ইউনিট। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, প্রত্যেকটা সংগঠন। কিন্তু আমরা দেখলাম 11,827। আমাদের রাজ্য স্বেচ্ছা রক্তদানের দিক থেকে একদম প্রথম সারিতে আছে। সেটা সম্ভব হয়েছে রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, যারা রক্তদান শিবিরের আয়োজনকারী সংস্থা আছে, যারা মানুষের জন্য চিন্তা করেন, তাদের সবার জন্য, সবার সক্রিয় সহযোগিতার জন্য। এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের একটা লক্ষ্য আছে যে রাজ্যের রক্তের চাহিদা শতকরা 100% আমরা বিভিন্ন স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির থেকে সংগ্রহ করব। সেই জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারবো আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ত্রিপুরা ফটোগ্রাফি, মুভি ক্যামেরা ও ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সোনামুড়া মহকুমা শাসকের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা ফটোগ্রাফি, মুভি ক্যামেরা ও ইলেকট্রনিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সোনামুড়া মহকুমা শাসকের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই দিনের ডেপুটেশনের মূল বিষয় হল লোকসভা নির্বাচনের সময় সোনামুড়া বিভাগের ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দিয়ে ভিডিও রেকর্ডিং এর কাজ করানো হয়। সোনামুড়া মহকুমার মোট 212টি বুথ সেন্টারে প্রায় 40 জন ক্যামেরাম্যান কাজ করেন, কিন্তু 14 মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও এখনো তাদের পাওনা 8,88,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে না। কাজের আগে বলা হয়েছিল যে 3 মাসের মধ্যে তাদের টাকা দেওয়া হবে, কিন্তু এখনো তাদের ভাগ্যে জুটল না টাকা। ডেপুটেশনে তাদের সাথে কথা বলে মহকুমা শাসক তাদের আশ্বাস দেন যে এপ্রিলের শেষের দিকে তাদের টাকা দেওয়া হবে। এ বিষয়ে ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত 2 জন কর্মী জানান, এখানে আমরা ডাকাছি ভিডিওগ্রাফি করবার লেগা পার্লামেন্টারি ইলেকশনে। তখন আমরা কিছু আমরা করতাম না, কারণ বিধানসভা ইলেকশনের সময় আমরা এই টাকা নিয়ে নয় করছে। অনেক দিন পরে টাকাটা দিছে, তাও পুরো টাকা দিছে না, আমরা 70% টাকা দিছে। এরপর যখন আমরা করতাম না কইছি, সুভাষ স্যার আমরা আশ্বাস দিল যে 3 মাসের মধ্যে আপনারা আমরা টাকা দিয়ে দেবো, আপনারা কাজ করেন। আমরা কাজ করলাম ওনার কথা আশ্বাস নিয়ে। কাজ করার পর দেখা গেল কি আজকে 14 মাস রানিং, 14 মাসের মধ্যে আমাদের এই বিল কোনো হদিশ নেই। লোকসভা ইলেকশনের কাজের জন্য যখন চিঠি দেওয়া হয় তখন আমরা আসি সোনামুড়া ডাকবাংলোতে। সোনামুড়া সাব ডিভিশনের 212টা বুথে আমরা সম্পূর্ণটাই কাভার দিছি, টোটাল 40 জন ভিডিওগ্রাফার মিলে। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোনো বিল পাইছি না। আমরা এই 13 মাসের মধ্যে অন্তত 8-10 বার আমরা অফিসে বিলের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছি, কিন্তু ওটা পাইছি না। আমরা এখনো 1 টাকাও পাইছি না। আর স্যার যে কথা কইতেছে আমরা সাফিসিয়েন্ট না, কারণ স্যার কইতেছে যে টাকা পাইবেন, আইলে টাকা পাইবেন, টাকা নাই, টাকা দিতেছে না, আইতেছে না। এই এখন এটাই দেখার আসলে কি পাওয়া যাবে তাদের পাওনা টাকা, নাকি আবারও হয়রানির শিকার হতে হবে তাদের। এখন ডিএম স্যারের সাথে কথা হয়েছে, ডিএম স্যার বলেছে, ডিএম স্যার ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা হয়েছে, বলেছে এপ্রিলের শেষের দিকে কিছু টাকা পাওয়ার সুযোগ আছে। যদি পাওয়া যায় তাহলে এপ্রিলের শেষে দেওয়া যাবে। আর যদি সামান্য একটু দেরি হয় তারপরেও আমরা এপ্রিলের জায়গায় যদি মেয়ের মাঝামাঝিও হয় তারপরেও আমরা তাদের ভিডিওগ্রাফারদের যে পেমেন্ট যে বকেয়া আছে সেটা দেওয়ার চেষ্টা করি। টুটন চৌধুরী রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 7 দফা দাবি আদায়ের সমর্থনে বুধবার কাঠালিয়া বিডিওর উদ্দেশ্যে কালীকৃষ্ণনগর পঞ্চায়েতে এক গণডেপুটেশন সামিল হয় গ্রামের শত শত নারী পুরুষ। বিডিওর অনুপস্থিতিতে দাবি সনদের প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত সচিবের হাতে। 7 দফা দাবি আদায়ের সমর্থনে বুধবার কাঠালিয়া বিডিওর উদ্দেশ্যে কালীকৃষ্ণনগর পঞ্চায়েতে এক গণডেপুটেশনে সামিল হয় গ্রামের শত শত নারী পুরুষ। কর্মসূচির দিন বিডিওর অনুপস্থিতিতে গ্রামের প্রতিনিধিরা দাবি সনদের প্রতিলিপি তুলে দেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সচিবের হাতে। পঞ্চায়েত সচিব দাবিগুলির যৌক্তিকতায় সহমত পোষণ করে অতি দ্রুততার সাথে বিডিওকে অবহিত করানো হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্বস্ত করান প্রতিনিধি দলকে। কালীকৃষ্ণনগর গ্রামের সার্বিক জনস্বার্থে বিবেচনা করে যে দাবিগুলি গুরুত্ব পেয়েছে তা হল নলডেবা ও হরিণা কৃষি মাঠে সেচের জলের ব্যবস্থা করা, রেগা শ্রমিকদের মজুরি সপ্তাহের মধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া, কালীকৃষ্ণনগর বাজারটিকে প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা সহ 7 দফা দাবির সমর্থনে এদিন বাজার এলাকায় এক গর্জমান মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল পরিক্রমা শেষে পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণে এক জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েত থেকে গণ আন্দোলনের পুরুদা নেতৃত্ব জয়দেব সরকারের নেতৃত্বে 6 জনের প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত সচিবের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। এদিকে 7 দফা দাবির সমর্থনে এবং যৌক্তিকতা স্বীকার করে গ্রামবাসীর সঠিক স্বার্থে বক্তব্য রাখেন
প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য তপন পাল, গণ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব সুভাষ দেব। তারা উল্লেখ করেছেন প্রথম যে দাবি, আমাদের এই গ্রামটা কৃষি নির্ভরশীল গ্রাম, সেচের সমস্যা, কাকরিতে 3টা এলাকা স্কিম ছিল, 3.5 থেকে 4 কিলোমিটার দূরে। সেই জলগুলি আমাদের কেকানগরের যে বিভিন্ন মাঠ আছে সেই মাঠগুলিতে যথাসময় পৌঁছানো। আমাদের দাবি হলো এই যে রাজ্যের বামপন্থী সরকারের যে পরিকল্পনা, 10 বছরের পরিকল্পনা, 1 ফসলি জমিকে 2 ফসলি করা, 2 ফসলি জমিকে 3 ফসলি করা, তার উদ্দেশ্যে যে হরিণমারা মাঠে একটি গভীর নলকূপ, যা কিছু করেছি আমরা লড়াই করে করেছি এখানের মধ্যে, বামফ্রন্ট বিরোধী যারা আছে এখানের মধ্যে কোনোদিন এই রাজ্যের জন্য কোনো কাজ হওয়ার জন্য বা সংখ্যালঘু তফসিলি উপজাতিদের জন্য কোনোদিন ওরা স্লোগান দেয়নি, কোনো লড়াই করে না। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ওরা বিভিন্নভাবে জঘন্যতম কুচ্ছারটনা ছাড়া ওরা কিছু করেন এখানের মধ্যে। বরঞ্চ বামফ্রন্ট সরকার যেখানে উন্নয়নমূলক কাজ করবে এখানের মধ্যে